पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्विरामायणम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्माकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। हरि ओम। આવી જાજો, પછી દર્શન કરીને નીચે આવી જાવ આરતીમાં। आओ बहनों, આગળ હાલતા રહેજો। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विण से मन का। स्वामी दुख विण से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण ग्रहु में किसकी। स्वामी शरण ग्रहु में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आश करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्मा परमेश्वर, पर ब्रह्मा परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन
नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते यानि कानि च पापानि धनमान्तर्कृतानि दत्तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदेहि भगवान् आरत्यापि देवानि वन्दनं देवापि वन्दनं प्रधान देवता वन्दनं वाङ्मय देवता वन्दनं पितृदेवताओं आरत्यापि देवानि पितृनाथ देवता वन्दनं तमारे आरती ले लेवानी आत्मकल्याणार्थे आत्मवन्दनं बस बधाने आरती आपी दो 11:30 वागे पाछा सपरिवार आरती माटे आवी जजो राम जन्मनी आरती माटे 11:30 वागे कथा विराम थाय त्यारे राम जन्मनी आरती उतारवा माटे अहींया हाजर पाछा रहेजो बधा। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय
શ્રી સરસ્વતીએ નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. વંશે વિભૂષિતકરાં નવનીરદાભા પીતાંબરા અરુણબિંબફલા ધરોષ્ટા કૃષ્ણાત પરમ કિમપિ તત્ત્વયહં ન જાનામિ. કૃષ્ણત્વદીય પદપંકજ પંજરાંતે અદ્યૈવ મે વિશતુ માનસરાજહંસ. પ્રાણ પ્રયાણ સમયે કફવાત પિત્તે કંડવરોધનવિધો સ્મરણં કુતસ્તે. યા કુંદેન્દુતુષારહારધવલા યા શુભ્રવસ્ત્રામૃતા યા વીણાવરદંડમণ্ડિતકરા યા શ્વેતપદ્માસના યા બ્રહ્માચ્યુતશંકરપ્રભુદેવે દેવૈ સદા વંદિતા. સા માં પાતુ સરસ્વતી ભગવતી નિઃશેષજાડ્યા.
अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवनुजकृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामुदेशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। श्री बालकृष्ण भगवान की रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कुलदेवी मात की जय। सर्वपितृनारायण देव सद्गुरु भगवान की जय। हरि राम बापाई जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन हमारो जन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो जन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो
મુખારવિંદે વિનવેશયંતં વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનં બાલમ મુકુંદમ માનસા સ્મરામિ. શ્રી શુકદેવજી મહારાજ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી. અખિલ બ્રહ્માંડ અધિપતિ ભગવાન શ્રી ઠાકોરજીના શ્રી ચરણોમાં પ્રણામ. ભગવાનની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ જેને કહેવામાં આવી છે એવા ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ ભાગવતજીને પ્રણામ. મારી સામે બેસી ભગવાનના દિવ્ય વિચારોને શ્રવણ કરવા ઉપસ્થિત સર્વે શ્રોતાજનોને આજે કથાના ચોથા દિવસે વ્યાસપીઠ ઉપરથી ખૂબ ભાવ સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ, પ્રણામ, જય સિયારામ, હરિઓમ. ગઈકાલે સાંજના આપણે આ યજ્ઞ મંડપમાં હિરણ્યકશ્યપ અને નૃસિંહ ચરિત્રની કથાને ગાઈ ભગવાન ઋષિનું પ્રાગટ્ય કર્યું. ભગવાન ઋષિ અડધું શરીર મનુષ્યનું, અડધું શરીર પશુનું. ભગવાને જે જે વચન આપ્યા હતા બધા જ વચન ભગવાને હિરણ્યકશ્યપને મારવા માટે ખોટા કર્યા. અને હિરણ્યકશ્યપને ખોળામાં લઈ અને પછી ખલાસ કરે છે. લાંબા નોરને આમાં શરીરમાં નાખી આંતરડા બહાર કાઢ્યા. પોતાના ગળાની અંદર આંતરડા નાખ્યા. ભગવાન ઋષિએ જાણે સુંદર મજાનો હાર પરિધાન કર્યો હોય. પછી બધા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે અલગ 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 અલગ. ભગવાન શાંત થતા નથી. સ્વયં લક્ષ્મીજી ભગવાનની સ્તુતિ કરવા જાય છે. લક્ષ્મીજીએ ભગવાન ઋષિનું રૂપ જોયું, ડર લાગ્યો. જેના માટે પરમાત્મા પ્રગટ થયા છે એને પછી કહે છે તમે જાઓ અને સ્તુતિ કરો. અને પછી 30 શ્લોકની અંદર ભાગવતની અંદર પ્રહલાદ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. બ્રહ્માદયઃ સુરગણા મુનિયો યત્થ સિદ્ધાઃ સત્વે ગતાનમ પતયો વચસાં પ્રવાહે. નારાદિતુ પુરુગણેરધુના પિપિપ્રુઃ કિમ તોષ્ટુમહરતિ સમે હરિરુગ્રજાત. પ્રહલાદ ભગવાનને કહે છે હે ભગવાન, મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ, મોટા મોટા સિદ્ધ પુરુષો જેની બુદ્ધિ નિરંતર
સત્વગુણમાં સ્થિત છે, તો પણ તેઓ અવિરત સ્તુતિઓ કરી અને વિવિધ ગુણોથી આપને હજી સંતુષ્ટ કરી શકતા નથી. અને હું ઘોર અસુર જાતિમાં જન્મ્યો હોવા છતાં ભગવાન તમે મારી ઉપર પ્રસન્ન થયા છો, હું તમારી સ્તુતિ કેવી રીતે કરી શકું? મન્ય ધના બીજન રૂપ તપઃ શ્રુતો તેજ પ્રભાવ બલ પૌરુષ બુદ્ધિ યોગા નારાધનાય હિ ભવંતિ પરસ્ય વંશો ભક્ત્યા તુતોષ ભગવાન ગજયુથ પાય. પ્રહલાદ કહે છે, ભગવાન હું સમજુ છું મારી પાસે ધન નથી, કુલીનતા નથી, રૂપ નથી, તપ નથી, વિદ્યા નથી, ઓજ નથી, તેજ નથી, પ્રભાવ નથી, બળ નથી, પૌરુષ નથી, મારી આગળ કોઈ એવું જ્ઞાન નથી, મારી આગળ કોઈ એવો યોગ નથી, છતાં પણ ભગવાન તમે મારી ઉપર પ્રસન્ન થયા છો. એ બતાવે છે કે તમે કેવલ ને કેવળ ભાવથી જ જીવની ઉપર પ્રસન્નતા છો. વિપ્રદ્વિષગુણ યુતારવિંદાનાભ પાદારવિંદ વિમુખાચ વપચંબરીષ્ટમ મન્યે તદર્પિત મનોવચને હિતાર્થ પ્રાણમ પુનાતિ સકુલમ નતુ ભૂરિમા. પ્રહલાદ કહે છે, હું કોઈ એવો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ નથી કે શ્લોકો બોલીને તમને હું પ્રસન્ન કરી શકું. છતાં ભગવાન તમે મારી સામે પ્રસન્ન થયા છો એનું એક જ કારણ છે કે ભગવાન ઊંચા કુળમાં જન્મ હોવો, ઘણા બધા સ્તોત્ર કંઠસ્થ હોવા, એ કરતા ભગવાનની પૂજામાં, ભગવાનના ધ્યાનમાં, ભગવાનના કામમાં પ્રેમ હોવો એ બહુ જરૂરી છે. પરમાત્મા તમે પ્રેમને કારણે પ્રગટ થાવ છો. પછી તો પ્રહલાદે ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે, હે ભગવાન આપ નરસિંહ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા, આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે ભગવાનને નમસ્કાર, ભગવાનની સ્તુતિ, ભગવાનના આપણા જીવનના સમસ્ત કર્મોનું સમર્પણ કરવું, ભગવાનની સેવા પૂજા, આખીરીમાં ભગવાનના ચરણ કમળની અંદર પ્રીતિ રાખવી, અને છેલ્લું બતાવ્યું છે ભગવાનની લીલા કથાનું વધારે શ્રવણ કરવું. આ વસ્તુ કરવાથી ભગવાન આપણી ઉપર રાજી થાય છે, ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. આ પ્રહલાદ ભગવાનને એ જ કહે છે, ભગવાન આપ આ બધી વસ્તુથી અમારી ઉપર પ્રસન્ન થાવ છો. પછી તો પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપ પરમાત્મા પ્રહલાદને કહે છે, તારી સ્તુતિને કારણે હું ધરા ઉપર પ્રગટ થયો છું. હે અસુરકુળ ભૂષણ પ્રહલાદજી, તમારા પિતા એ મારા જ છે. મારા દ્વારપાળ હિરણ્યકશ્યપ બનીને આવ્યા. આપના પિતા વૈકુંઠ ધામના અધિકારી છે. પછી પ્રહલાદજીનો રાજ્યાભિષેક થયો અને પ્રહલાદજીએ ત્રિપુર દહન કર્યું. પછી ભાગવતની અંદર નારદજી અને યુધિષ્ઠિરજી મહારાજના સંવાદની અંદર 3 ધર્મનું નિરૂપણ કર્યું છે. એમાં પહેલો ધર્મ બતાવ્યો છે માનવ ધર્મ. માણસનો પહેલો ધર્મ છે માણસને કામ આવે, એ માણસનો પહેલો ધર્મ. માણસનો બીજો ધર્મ છે પોતાની પાસે હોય તો પોતાના સંબંધીઓની સાથે એ વસ્તુને સમર્પિત કરવી, એ માનવ ધર્મ છે. ભાગવતમાં બીજો ધર્મ છે એ
વર્ણ ધર્મ છે. બ્રાહ્મણના 6 ધર્મ ભાગવતમાં બતાવ્યા છે. દાન લેવું, દાન દેવું, વિદ્યા ભણવી, વિદ્યા ભણાવવી, યજ્ઞ કરવો, યજ્ઞ કરાવવો. આ શરીરમાં માથું એ બ્રાહ્મણ છે એટલે બુદ્ધિ. માથું બુદ્ધિ, હાથ રક્ષા, પેટ પોષણ અને પગ સેવા. આ ચારેય વસ્તુની આવશ્યકતા છે. સેવા પણ જોઈએ, રક્ષા પણ જોઈએ, પોષણ પણ જોઈએ અને બુદ્ધિ પણ જોઈએ. ખાલી બુદ્ધિ હોય અને રક્ષા કે પોષણ કે સેવા ન હોય તો શું કામ? એ ચારે ચાર વસ્તુથી શરીર બને: માથું, હાથ, પેટ અને પગ. વર્ણ ધર્મની વ્યવસ્થા બતાવી. ભાગવતમાં સ્ત્રી ધર્મનું નિરૂપણ કર્યું છે. માનસુયા કહે છે સ્ત્રીનો એક શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. એક હિ ધર્મ એક વ્રત ને માં, કાય વચન મન પતિ પદ પ્રેમ. પોતાના પતિને અનુકૂળ થઈને રહેવું એ સ્ત્રીનો ધર્મ છે. ભાગવતના 7મા સ્કંદના 11મા અધ્યાયની અંદર 25, 26, 27, 28 અને 29 શ્લોકો છે એ સ્ત્રી ધર્મનું નિરૂપણ કરે છે. સ્ત્રીણામ ચ પતિ દેવાનામ તચ્છોષાયનુકૂલતા તદબંધોસ્વ વૃતિશ્ચ નિત્યમ તદવ્રત ધારણમ. લગ્ન મંડપમાં એટલે તો સપ્તપદી હોય. હકીકતમાં 7 ફેરા છે. હવે આપણે કાપતા 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 4. હવે તો ઘણા ફેરા ફરતા જ નથી. કોર્ટ મેરેજ એ 7 પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે. કન્યા પ્રતિજ્ઞા કરે, તમારા પગલે પગલે ચાલીશ, તમારા સુખે સુખી રહીશ, તમને મિષ્ટ ભોજન આપીશ, તમારા માતા પિતા છે એ મારા માતા પિતા સમજી એની સેવા કરીશ, સંસ્કૃતિના રક્ષક સંતાનો આપીશ, તમારી કમાયેલી સંપત્તિનો સદુપયોગ કરીશ, અને 7મી પ્રતિજ્ઞા યજ્ઞાદિ કાર્યમાં હું તમારી સાથે રહીશ. 7 પ્રતિજ્ઞા કન્યા કરે ને 4 પ્રતિજ્ઞા વરરાજા હોય એને કરવાની. હું ધર્મમાં ક્યારેય ચ્યુત નહીં થાવ. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ 4 પુરુષાર્થ છે, એમાં હું ક્યારેય ચલિત નહીં થાવ. તારા ભરોસાને હું કોઈ દિવસ કશું થવા નહીં દઉં. તો સ્ત્રીનો ધર્મ છે પતિની સેવા કરવી. સ્ત્રીનો ધર્મ છે પતિને અનુકૂળ થઈ અને જીવન જીવવું. ભાગવતમાં બતાવ્યું સ્ત્રીનો ધર્મ છે ઘરને સાફસૂફ રાખવું. સંમાર્ધના લોપાભ્યામ ગ્રહમંડલ વર્તને સ્વયં ચ મંડિતા નિત્યમ પરિમુષ્ટ પરિચ્છિદા. પેલા કેવું હતું ખબર છે? લગ્નની અંદર ઘરના લોકો રસોઈ બનાવતા અને બહારના લોકો નાચતા. હવે અવળું થઈ ગયું. ઘરના લોકો નાચે છે ને બહારના લોકો રસોઈ બનાવે છે. રસોઈ કોણ બનાવે છે, રસોઈ કેવા હાથે બને છે, રસોઈ કેવા વિચાર કરતા કરતા બને છે, એની ઉપર આપણી વિચારધારા છે. એ રસોઈ આપણા પેટમાં જાય એવું એનું લોહી બને, એવું લોહી બને, એવી આપણી વૃત્તિ બને, એવું આપણું વર્તન બને, એવું આપણું જીવન બને. તો અહીંયા પણ સ્ત્રી કહે છે ઘરને સાફસૂફ રાખવાની જિમ્મેદારી એ સ્ત્રી ધર્મની છે. પોતાના પતિને અનુકૂળ થઈને રહેવું. ભાગવતમાં બતાવ્યું છે વાક્ય સત્ય પ્રિય પ્રેમણા કાલે કાલે ભજેત પતિમ કાલે કાલે ભજેત પતિમ.
જે કાંઈ મળે એમાં સંતુષ્ટ રહેવું, કોઈ વસ્તુમાં ક્યારેય લલચાવવું નહીં, બધા કાર્યમાં ચતુર રહેવું, કોઈ આપણને છેતરીને જાય નહીં, સત્ય બોલવું અને એ પણ પ્રિય બોલવું એ સ્ત્રીનો ધર્મ છે. પોતાના કર્તવ્યમાં સાવધાન રહેવું, આ બધા ભાગવતમાં લખેલી વાતો છો. પોતાના કર્તવ્યમાં સાવધાન રહેવું અને પવિત્રતાથી અને પ્રેમથી પરિપૂર્ણ રહી અને પોતાના પતિ જો પતિત હોય તો એને સંન્યાસના માર્ગ તરફ લઈ જવો. સ્ત્રી લક્ષ્મી સ્વરૂપા છે અને પતિ નારાયણ સ્વરૂપ છે, તો એની સાથે એવી રીતે રહેવું. પોતાના પતિને જ સાક્ષાત પરમાત્મા સમજી અને સેવા કરવી. પેલું કોઈ આગળથી મેં બહુ સારું સૂત્ર સાંભળ્યું હતું, ઉમરાની માને પૂજો તો ડુંગરાની માં સુધી તમારે જવું ન પડે, ડુંગરાની માં અહીંયા સુધી આવી જાય. એવી રીતે પત્નીએ પણ પોતાના પતિને અનુકૂળ થઈને રહેવું. સત્સંગમાં જવું હોય તો પણ પોતાના પતિની અનુમતિ લઈ અને પછી સત્સંગમાં જવું. આવી રીતે સ્ત્રી ધર્મ બતાવ્યો છે. વાનપ્રસ્થના નિયમો બતાવ્યા છે. 50 વર્ષ પછી આપણું જીવન કેવું થાય? વાનપ્રસ્થ થાય ને. 51, 55, 57, 50 વર્ષ પછી ધીમે 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 બધું છૂટવા લાગે. પછી ગડપણનો સંઘ હોય એ આપણી ઉપર આક્રમણ કરે. દાદા આ ચોખા લઈ લો ને અહીંથી. અને પછી આપણી ઉપર આક્રમણ કરે. 50 વર્ષનો હાંધો, અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડન દસન વિહીન જાત તુંડમ વૃદ્ધાયાતે ગૃહિતવા દંડમ. વાનપ્રસ્થના પણ નિયમો છે. પછી શરીરને પચે એવી રીતે રહેવું, એવું ખાવું. બધા લોક ધર્મમાંથી ધીમે ધીમે મુક્ત થવું. વાનપ્રસ્થના નિયમો બતાવ્યા અહીંયા ભાગવતની અંદર. બ્રહ્મચારી મહાપુરુષના નિયમો બતાવ્યા ભાગવતની અંદર. સંન્યાસી કોને કેવો? ભાગવતમાં લખેલું છે, સંન્યાસીએ કોઈ શિષ્યની મંડળી કરવી નહીં. સંન્યાસીએ ઘણા બધા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવો નહીં. સંન્યાસીએ મોટા મોટા પ્રવચનો ક્યાંય આપવા નહીં. સંન્યાસીએ મોટા મોટા કામ ક્યારેય આદરવા નહીં. સંન્યાસીએ કોઈ જાતના આશ્રમનું બંધન સ્વીકારવું નહીં. સંન્યાસીએ માત્ર ને માત્ર અત્યંત વિચારશીલ અને વિચરલશીલ રહેવું. બહારથી એનું રૂપ પાગલ જેવું દેખાય એવું જીવનને જીવવું, આ સંન્યાસના નિયમો છે. ભગવાનના ભજનની એક પરાકાષ્ઠા છે. જ્યારે ભગવાનનું ભજન ઘણું બધું વધી જાય ને ત્યારે કા મનુષ્ય પાગલ થઈ જાય ને કા મનુષ્ય બાળક જેવો થઈ જાય, નિર્દોષ. મહાપુરુષો ભજનાનંદી હોય, આત્માથી એને ખબર પડે. આની એની જે શક્તિ છે આત્માની શક્તિથી એ બધું જાણી શકે. તેથી ભજનાનંદી માણસે કોઈ જાતનું બંધન સ્વીકારવું નહીં. અને એમાંથી બધામાંથી નિવૃત્ત થઈ અને સ્વહસ્તે ભગવાનના ભજનને કરવું.
ચેતના જગાડવાનું કામ છે સાધુનું. ઘર ઘરે ગામ ગામમાં ફરે છે ને સાધુ, ચેતના જગાડે. આ સંન્યાસીનો માર્ગ બતાવ્યો છે. પછી ગ્રહસ્થાશ્રબંધી સદાચારો વર્ણવ્યા છે. ગ્રહસ્થનો મોટામાં મોટો પહેલો વહેલો કોઈ નિયમ હોય તો આવકારો. તમે સામેવાળા માણસને શું ખવડાવો છો એ બહુ જરૂરી નથી, પણ તમારો આવકારો બહુ જરૂરી છે. આ બાપોદરા પરિવાર ઉપર ભગવાનની કૃપા હશે ને, નાથા બાપા એ લોકોનો આવકારો જ એવો છે ને. અમે તો આ ચોથે દિવસે ગામમાં બધા સમાચાર સાંભળવા મળે તો ખબર પડે કે રોટલો બહુ મોટો. બધા પરિવારની એવી ભાવના છે. અમારે આજ સવારમાં તમારે બાપભાઈ મને કહેતા હતા કે ફોન આવ્યો હતો અહીંથી નાથા બાપાનો કે દાદાને બરોબર હાચવજો, હું ત્યાં આવી શકું એમ નથી, પણ તમે ધ્યાન રાખજો. મેં પછી સમાચાર મોકલાવ્યા પાછા. મેં કહ્યું કાંઈ ચિંતા કરતા નહીં, તમે આવડો મોટો યજ્ઞ કરી રહ્યા છો. બધાય લોકોને ઊભા થઈ અને એ સત્કારે છે, શરીર અશક્ત હોવા છતાં. આ ગ્રહસ્થાશ્રમનો નિયમ છે. આવો બેસો. એના વતી અહીંયા પણ જાહેરાત થાય છે ને વારે વારે. આ સત્કાર છે ગ્રહસ્થાશ્રમનો. વાલા ભક્તો, ફરી વખત કહું છું, જીવનમાં સુખી થવું હોય ને તો રોટલાને મોટો રાખજો. જેનો રોટલો મોટો હશે એના જીવનમાં ક્યારેય કોઈ જાતની દરિદ્રતા નહીં આવે. આપણે ગ્રહસ્થી શ્રી ગ્રહસ્થાશ્રમમાં પત્ની એ લક્ષ્મી છે, પતિ એ નારાયણ છે. જ્યાં લક્ષ્મી નારાયણ બિરાજે એ મંદિર હોય તો ઘરને મંદિર કહ્યું શાસ્ત્રમાં. કદાચ તમારી પાસે મોટા મોટા બંગલા ન હોય, ભલે ને છાણનું લીપણ કર્યું હોય, અને તમારામાં જો પ્રેમ હશે તો એ છાણનું લીપણ પણ ઘરને મંદિર કરશે. અને એ જ આપણો ગ્રહસ્થાશ્રમનો નિયમ છે. ગ્રહસ્થાશ્રમની ઘરે કોઈ આવે તો ધન્યો ગ્રહસ્થાશ્રમ કયો છે આપણી સંસ્કૃતિમાં. ગ્રહસ્થાશ્રમ આપણો ધન્ય છે. લઈ શું જાય આપણી ઘરેથી કોઈ આવે, કેટલુંક લઈ જાય, પણ આપણી ઘરે કોઈ આવ્યો છે અને આવો 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 કહીએ આપણે, એને માન સન્માન આપીએ આપણે. એ ગ્રહસ્થાશ્રમના નિયમો છે. કેવું હશે જલારામ બાપાનો ગ્રહસ્થાશ્રમ, વિચારો તો ખરા. એક સાધુ મહાત્મા આવીને એમ કહે છે કે તારી પત્નીનું દાન કરી દે. અને જલારામ બાપાએ પોતાના પત્નીનું દાન કરી દીધું. એના ચિત્તની વૃત્તિમાં કોઈ જાતની બદલ ન થઈ. હવે આપણે અત્યારે કહીએ છીએ કે એ સાધુના સ્વરૂપે ભગવાન આવ્યા, પણ એના ગ્રહસ્થાશ્રમ પર કેટલો ભરોસો હશે. એટલે ધન્યો ગ્રહસ્થાશ્રમ. ગ્રહસ્થાશ્રમમાં આવકાર બહુ મોટો છે. ગ્રહસ્થાશ્રમમાં આશ્રય બહુ મોટો છે. કોઈ માણસ તમારી ઘરે આવે ને આપણે આશ્રય આપીએ, આ ગ્રહસ્થાશ્રમનો નિયમ છે. ગ્રહસ્થાશ્રમને વર્ણન કર્યું અહીંયા. મોક્ષ ધર્મ ગ્રહસ્થાશ્રમ માટે શ્રેષ્ઠ કયો છે, કારણ કે નિષ્ઠાથી કર્મ કરવામાં આવે. દેશ કાલે સંપ્રાપ્તે
મુન્યન હરિદેવતમ શ્રદ્ધયા વિધિવત પાત્રે ન્યસ્ત કામદુગક્ષયમ. શુદ્ધ ભોજન બને આપણા હાથે, શુદ્ધ ભોજન આપણે કરાવીએ. ઘરની અંદર 3 વસ્તુ થવી જોઈએ. દેવનું તર્પણ, પધારો, ઋષિનું તર્પણ અને મનુષ્યનું તર્પણ. અને દેવ ઋષિ મનુષ્યનું તર્પણ કરીએ આપણે. અને કદાચ એ ન કરી શકીએ આપણે એટલે ભગવાનને થાળ ધરીએ છીએ, ભગવાનને આપણે જમાડીએ છીએ. તો ગૃહસ્થાશ્રમના સદાચારો, સંતોષી રહેવું, તપ કરવું ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને, અને પછી બતાવવામાં આવ્યું છે હર સ્થિતિમાં સ્થિર રહેવું. અને સાક્ષાત ભગવાન આપણી સાથે છે એવો અનુભવ કરવો. ગ્રહસ્થા સંબંધી વર્ણિવાયા ભગવત પ્રાપ્તિ માટેના 3 સાધન બતાવ્યા છે. પેલું સાધન બતાવ્યું છે મૌન. બને ત્યાં સુધી મૌન રહેવું. જેમાં જે માણસ બહુ મૌન રહેતો હોય ને એને ઓળખવા બહુ કઠણ પડે. જે માણસ બોલતો હોય એ તરત ઓળખાઈ જાય. આપણું મનોવિજ્ઞાન એમ કહે છે કોઈ માણસની સાથે તમે 35 મિનિટ વાત કરો ને એટલે 35 મિનિટની અંદર એક વખત એ પોતાના સ્વભાવનો પરિચય આપણને આપે. ખબર પડી જ જાય કે આ મૂળ આ સ્વભાવનો માણસ છે. તો મૌન રહેવું. હવે મૌન એટલે આપણે જીભનું મૌન નહીં પણ મનનું મૌન. ઘણા લોકો એવા મનનું મૌન હોય, એનું મન શાંત હોય, ગમે તે સ્થિતિ થાય પણ એ ક્યારેય બદલે જ નહીં. મેરું તો ડગે પણ જેના મનડા ડગે નહીં પાનબાય. ભાંગી પડે ભલે બ્રહ્માંડ, મેરું તો ડગે પણ જેના મનડા ડગે નહીં પાનબાઈ. ભાંગી પડે ભલે બ્રહ્માંડ. વિપતું પડે વણસે નહીં એને. વિપતું પડે તો વણસે નહીં. સોઈનાર હરિજનના એ પ્રમાણ. મેરું તો ડગે પણ જેના મનડા ડગે નહીં પાનબાઈ. ભાંગી પડે ભલે
અચ્યુત છે. કોઈ સંજોગોમાં એ ચ્યુત થાય જ નહીં, કોઈ સંજોગોમાં એ રસ્તો છોડે જ નહીં. પછી શું કે ખબર છે? ચિત્તની વૃત્તિ સદા નિર્મળ રહે ને કોઈની કરે નહીં આશ. ચિત્તની વૃત્તિ સદા નિર્મળ રહે કોઈની કરે નહીં આશ. દાન રે દેવે છતાં રહે દાન રે દેવે છતાં રહે અયાચક. એ વચનમાં રાખે વિશ્વાસ. મેરું તો ડગે પણ જેના મનડા ડગે નહીં ભાંગી પડે ભલે બ્રહ્માંડ. દાન રે દેવે છતાં રહેવે આયાચ. વચનમાં એનો ભરોસો છે. એ ચલિત થાય નહીં, ગમે તે થાય, ગમે એવું સંકટ આવે. સાચો ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ એને કહેવાય કે જીવનમાં આવેલા સંકટને પણ જીવ પ્રસાદ સમજી અને સ્વીકારે. આ ભગવાન તરફથી મળેલો પ્રસાદ છે. જે સંકટ હોય તે તન મન ધન જેણે પ્રભુજીને અર્પ્યાને ધન્ય નિજારી નર નાર. એકાંતે બેસીને તો અલખને આરાધે તો એકાંતે બેસીને તો અલખને આરાધે તો પ્રભુજી પ્રસન્ન એને થાય. મેરું તો ડગે પણ મનડા ડગે નહીં પાનબાઈ ભાંગી પડે ભલે બ્રહ્માંડ. મૌન એનું મન સ્થિર. જેનું મન સ્થિર છે ને કોઈ દુનિયાનો વ્યક્તિ ચલિત ન કરી શકે. બીજી વસ્તુ બતાવવામાં આવી છે, ભક્તિ કરો. એકાંતે બેસીને અલખને આરાધે. અને ત્રીજી વસ્તુ બતાવવામાં આવી છે, સંયમથી જીવનને જીવો. વાણીનો સંયમ,
વિચારનો સંયમ અને વર્તનનો સંયમ. વાણીને પણ સમજીને ખર્ચીએ, વર્તન પણ આપણું સમજીને થાય, અને વિચારનો પણ સંયમ. આપણે જેવું વિચારીએ ધીમે ધીમે એવા થઈએ. હું ઘણી કથામાં દ્રષ્ટાંત આપું છું કે નાટક કોઈ ભજવતા હોય એમાં જે સ્ત્રી પાત્ર પહેરતો હોય ને એ પછી દિવસે એ સ્ત્રીની જેવું જ એનું લક્ષણ થઈ જાય. જોવો તો એનું બોલવું સ્ત્રી જેવું, એનું વર્તન સ્ત્રી જેવું. એ સિરિયલ જોવે તો એનો વિચાર કરે કે આ હાડી આજ સાંજે હું પિંગળા બનું ત્યારે પહેરું. કારણ શું ખબર છે? સતત ને સતત એનું ચિંતન છે. કીટ ભમરનો સિદ્ધાંત છે. એક ભમરી એક ઈયળને ઉઠાવે અને એને ચાંચ મારી અને એમ કે તું ભમરી છે, 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 તું ભમરી છે. એક સમય કેવો આવે ખબર છે? ઈયળ ભમરી થઈ જાય. તો તમારા વિચારોનું સંયમ, તમારા વર્તનનું સંયમ, અને ત્રીજું તમારા જીવનનું સંયમ. હવે જો વાલા ભક્તો, મન એવું છે કે પ્રતિ સેકન્ડ 100 વિચારોને જન્મ આપે. તો બધા વિચારો કઈ જીવતા ન રહે. ઘણા વિચારો એવા છે મરી જાય જન્મેન્તર. એમાં જે પ્રતિ મિનિટમાં અનેક વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે, એ વિચારોને શુદ્ધ કરવા માટે સત્સંગની જરૂર છે. ભગવાનની કથા સાંભળશું ને ઉપરથી વિમાન આવશે ને આપણને લઈ જશે રામ કયો, એમ વિમાન આવે નહીં ને એમ આપણે જાય નહીં. મને તો કઈ ઉતાવળ છે નહીં. હું તો ભગવાનને કહું 100 વર્ષ સુધી જીવવું છે. 100 વર્ષમાં 100મું વર્ષ ચાલતું હોય, કોઈની કથા હોય, આમ કથાના 7 દિવસ પૂરા થાય, આમ પરીક્ષિતજી મહારાજને વિમાનમાં બેસાડીએ અને આમ જ આપણે વિમાનમાં બેસીને જતા રહીએ. સતઃ જીવમ શરદઃ તથાસ્તુ ભગવાન કે. કથા સાંભળવાની શા માટે? કથા તમારા મનમાં ઉત્પન્ન થતા રહેલા વિચારો જે છે એમાં કુવિચારોનું હનન કરી સદવિચારને પુષ્ટ કરે. કથા કૃતજ્ઞતા શીખડાવે. તમારી ઉપર કોઈ ઉપકાર કર્યો છે એને આપણે યાદ રાખીએ. કોઈના ઉપકારનો બદલો કદાચ આપણે પૂરેપૂરો ન પણ વાળી શકીએ, પણ કોઈ આપણી ઉપર ઉપકાર કર્યો છે ખાલી યાદ રાખો ને કે ભાઈ આ માણસે આપણી ઉપર ઉપકાર કર્યો, તો પણ ઘણું. બહુ સુંદર ભજન છે, જો બે કડી ગાઓ. વડલો કે છે વનરાયુ સરગી, મૂકી દિયો જૂના માળા, ઉડી જાવ પંખી પાંખો. કવિ કાગની રચના છે. એક વડલાની ઉપર બેઠેલા પક્ષીઓ અને વડલાનો સંવાદ છે. હું જે વાત કૃતજ્ઞતાની કરું છું ને કે કરેલો ઉપકાર ક્યારેય માણસ ભૂલે નહીં અને ન ભૂલવો જોઈએ, એના માટે. વડલો કહે છે વનરાયુ સળગી, મૂકી દિયો જૂના માળા, ઉડી જાવ પંખી પાંખો, ઉડી જાવ પંખી પાંખો.
આવે ચડિયા ચેહ અગનના દસિયાય મદશ કાળા આવે ચડિયા ચેહ અગનના દસિયાય મદશ આવે ચડિયા ચેહ અગનના દસિયા અંગ દશ કાળા આવે ચડિયા ચેહ અગનના દસિયા અંગ દશ કાળા આ ઘડીએ મને ચેહ વળગશે આ ઘડીએ મને ચેહ ઝડપી લેશે જ્વાળા ઉડી જા પંખી પાંખો ઉડી જા પંખી પાંખો વડલો કહે છે વનરાય સળગી મૂકી દિયો જૂના માળા ઉડી જા પંખી પાંખો ઉડી જા પ્રેમી પંખીડા પાછા નવ મળીએ આવનમાં વિગતા પ્રેમી પંખીડા પાછા નવ મળીએ આવનમાં વિગતા પ્રેમી પંખીડા પાછા ન મળીએ આવનમાં વિગતા મોત ના પડ્યા પડદાયાડા મોત ના પડ્યા પડદાયાડા મોત ના પડ્યા પડદાયાડા મોત ના પડ્યા ઝડપી લેશે જ્વાળા ઉડી જા પંખી પાંખો ઉડી જા પંખી પાંખો વડલો કહે છે વનરાયું સળગી વડલો કહે છે વનરાયું સળગી મેલી દિયો જૂના માળા ઉડી જા પંખી પાંખો ઉડી જા પંખી પાંખો તારે હૈયે બેઠા રૂડાને રસવાળા તારે હૈયે બેઠા રૂડાને રસવાળા કોક દી આવીને ટવકી જાજો કોક દી આવીને ટવકી જાજો આ કોક દી આવીને ટવકી જાજો કોક દી આવીને ટવકી જાજો મારી રાખવું પર પાળા ઉડી જાવ પંખી પાંખો ઉડી જાવ પંખી પાંખો ભેળા મરશું ભેળા જન્મશું ભેળા બાંધશું માળા ભેળા મરશું ભેળા જન્મશું ભેળા બાંધશું માળા
ભેળા જન્મશું ભેળા બાંધશું માળા ભેળા મળશું ભેળા જન્મશું ભેળા બાંધશું કાગ કહે અમે ભેળા મરશું 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 ભેળા ભરશું ચાળા ઉડી જા પંખી પાંખો ઉડી જા ઉડી જાઓ પંખી પાંખો ઉડી જાઓ પંખી પાંખો વડલો કહે છે વનરાય સરગી 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 મેરી દિયો જુના માળા ઉડી જાઓ પંખી પાંખો ઉડી જાઓ પંખી પાંખો ઉડી જાઓ પંખી પાંખો ઉડી જાઓ પંખી પાંખો काग के साथ काग के आमे भेड़ा मरશું काग के आमे भेड़ा मरશું भेड़ा भरશું ચાળા ઉડી જાઓ પંખી પાંખો 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 કાગ કે ભેળા મરશું અને ભેળા ભરશું ઉછાળા આ કૃતજ્ઞતાનો ભાવ છે ભગવાનની કથા મને ને તમને વિચારનું શુદ્ધિકરણ આપે છે કૃતજ્ઞતા અંદરથી આપણને યાદ આવે જે માણસે આપણું કામ કર્યું છે એને આપણે યાદ કરીએ આ આટલા બધા માણસો આ મંડપમાં બેઠા છે ને એ આ બાપોતરા પરિવારના કામનું પરિણામ છે એવું નહીં સમજતા હો કે વક્તા હારા હોય ને બધા આવીને બેસી જાય જરાય નહીં એક ગામમાં અમે કથા કરવા ગયા ને તો એણે કહ્યું મોટા મોટા ભૂંગળા બહાર બાંધવા છે અગાસી ઉપર ભૂંગળા ઓલું બાંબુ બાંધીને એમાં ભૂંગળા ગાડ્યા એ કે તમે બોલો જ બધા આવે ને કોઈ ન આવ્યું હાથ દી સુધી હું રાડ્યું નાખીને બેઠો પછી મેં હાથ મેં દિવસે કીધું મેં તું મારા વાલા વક્તા હારા હોય ને શ્રોતા આવે એવું જરૂરી નથી જેણે કથા બિહારી છે ને એની હારપ હારી હોય તો લોકો આવે ઊભા છે ને આ બેનો અખંડ ઊભા છે બે એને આપણે ક્યાં થોડા સ્વાગત કરીને ખબર આપવાના છે અહીં તો ખાલી આ બે જ દેખાય છે મને હા બાકી રસોડામાં તમે અહીં કેટલા શાંતિથી બેઠા છે રસોડાની અંદર બધું સ્વયં શિસ્ત કામકાજ ચાલે છે નથી લાગતું તમને આમાં નાથા બાપાનો કાંઈક પરસેવો એની સુગંધ હોય એમ ગઈકાલે પેલી દીકરીઓ બોલીને બે એ જ વાત કરીએ એને કેટલા ના છે એ બોલવામાં ત્રુટી હતી પણ શબ્દોમાં બહુ વજન હતું એને કદાચ એનું પ્રેઝન્ટેશન એટલું બધું જરૂરી નહીં હોય પણ એ જે શબ્દ બોલતી હતી શબ્દોમાં બહુ વજન હતું આ સુવાસ છે સુવાસ અમે ગઈકાલે સાંજના પેલા વાસુર બાપુને ઘરે ગયા હતા તો અડધો કલાક અમારે વાત નાથા બાપાની ચાલી જેટલી વાત કરીએ શું છે આ મને તમને આવું જીવીને બતાવે આ સુવાસ છે આ કૃતજ્ઞતાનો ભાવ છે
અહીંથી આ લોકો યજમાન તમને હાથ જોડીને આમ 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 કરે છે એનો અર્થ શું એ છે કે તમે આવ્યા, થેન્ક યુ, આભાર છે તમારો. વિચારો તો ખરા, જે બળદ બધાને માથું મારતો હોય એ બળદ એના માલિકને માથું ન મારે ક્યારેય. એને ખબર છે કે આ મારો માલિક છે. એક બળદને જો એટલી કૃતજ્ઞતા ખબર પડતી હોય કે આ મારો માલિક છે, તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ ને જગતનો નાથ મારો માલિક છે. તો સંયમની સાથે જીવનને જીવો. મનનું સંયમ થાય, તનનો સંયમ થાય, વિચારનો સંયમ થાય. અહીંયા નૃસિંહ અવતારના ચરિત્રનું વર્ણન કર્યું. ત્યાર પછી ભાગવતની અંદર ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા આવે છે. આસિત ગિરિવરો રાજન સ્ત્રીકૂટ ઇતિ વિસ્તૃતઃ શિરોદેનાવૃતઃ શ્રીમાન યોજનાયુક્તમૃચ્છિતઃ. સુંદર મજાના સરોવરના તટ ઉપર સર્વ સમૃદ્ધિથી શ્રેષ્ઠ ત્રિકૂટ નામે પર્વત, 3 ટૂંક છે એની, સોના જેવી, ચાંદી જેવી અને લોખંડ જેવી. માં એક મજબૂત ગજરાજ વસે છે. ગજરાજમાં ઘણી બધી શક્તિ છે અને એ ગજરાજની શક્તિને કારણે બીજા હિંસક પશુઓ ત્યાં આવતા નથી. સશક્ત ગજરાજ. એક વખત ઉનાળાનો સમય આવે છે અને ગજરાજ પોતાના પરિવારને લઈ અને સરોવરમાં સ્નાન કરવા જાય છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, એટલો બધો ગજરાજ આનંદમાં આવી જાય, એટલો બધો આનંદમાં આવી જાય છે કે ધીમે 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 ગજરાજ પાણીમાં ઊંડો જાય છે. બરોબર એ સમયે ગજનો પગ એક મગરમચ્છ ઉપર પડે. જ્યાં પગ મગરમચ્છ ઉપર પડે ગજરાજને મગરમચ્છ પકડે. પ્રયાસો ઘણા બધા થઈ રહ્યા છે પણ ગજગ્રાહમાંથી મુક્ત થતો નથી. ઇથમ ગજેન્દ્રસ યદાયપ સંકટમ પ્રાણસ્ય દેહી વિવશો યદચ્છયા અપારયન્નાત્મ વિમોક્ષણ ચીરમ દધ્યાવિમા બુદ્ધિમથાભ્યપદ્યત. ગજરાજ પ્રયાસ બહુ કરે છે બહાર નીકળવાના. પછી તો પરિવાર બધો એની સામે છે. પરિવારે બધાએ સૂંઢ લાંબી કરી, ગજરાજને ખેંચવાના પ્રયાસો કર્યા. ગજને ખેંચે છે પણ ગજ એવો પકડમાં આવ્યો. પકડમાં લીધેલા મગરમચ્છે વિચાર કર્યો કે મારો શિકાર છે એને કોઈ ખેંચી રહ્યું છે, એટલે પોતાની શક્તિ લગાડીને જ્યાં પાછો મચક મારી ત્યાં પેલા બધા હતા એ ખેંચાવા લાગ્યા. બધા છોડીને જતા રહ્યા. ગજની પાસે કોઈ બચ્યું નહીં. નમામિ મે જ્ઞાતયાતુરમ ગજાહ કૃતઃ કરિણ્ય પ્રભવંતિ મોચિતુમ ગ્રાહેણ પાશેન વિધાતુરાવૃતો અપ્યહમ ચતમ યામિ પરંપરાયણમ. પરંપરાયણમ. પ્રયાસ કરી જોયા ગજે પણ પછી ગજરાજ એમાંથી મુક્ત થતો નથી. એટલે આખીરીમાં પછી ગજરાજ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. ભાગવતની અંદર 28 શ્લોકની અંદર ગજેન્દ્ર સ્તુતિ આવે છે. ગજેન્દ્ર ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે. બધી જગ્યાએ ગજેન્દ્રએ પ્રયાસ કરી જોયા પણ ગજગ્રાહમાંથી મુક્ત થયો નહીં. ત્યારે ગજેન્દ્ર ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. હે ભગવાન, અદ્ભુત છે ગજેન્દ્ર મોક્ષની સ્તુતિ.
હર બંધનોમાંથી આપણને મુક્ત કરે ગજેન્દ્ર મોક્ષની સ્તુતિ. આપણને કોઈ જાતનું બંધન લાગ્યું હોય તનનું મનનું ધનનું, તો આ ગજેન્દ્ર મોક્ષની સ્તુતિ કરવાથી આપણું તન મન અને ધન શુદ્ધ થાય. અને ગજેન્દ્ર ભગવાનની સ્તુતિ કરે. નમો ભગવતે તસ્મે યતયેત ચિદાત્મકં પુરુષાયાદિ બીજાય પરેશાય વિધિ યસ્મિન્નિદં યદશ્ચેદં યેનેદં યઇદં સ્વયં